درود امروز 9 مای این موضوع را دارد. ایده غلبه در توجیکستان راهپیمایی بحث برانگیز پولکی ҷовидон با شرکت افراد زیاد و آرام گذشت. ما همه در شوروی تولید شدیم، همه اینمی آدم و ویتران ها همش به خاطر وطن شوروی جانشون دریغ نکردن، اشتراک کردن در جنگ. واکنش مقامات با اعتراض صاحبکاران بازار شهرتوس 3 نفره که از عمل کارمندان انداز شکایت کردند مورد تحقیق قرار دارند. و حکمی که به بحث 13 ساله خاتمه داد در حالی که نظر یک طرفی ماجرا دسترس نیست، جانب دیگری آن از تنطنه عدالت سخن میگوید. عدالت برپا شد. سودی عالی حقیقت را روی آب برآورد. امروز در پایتخت توجیکستان 74مین سالگرد روز غلبه را با تنطنه تجلیل کردند. صبح بر وقت پرد و یا گشت نظامی برگزار شد. امسال مقامات توجیکستان به راهپیمایی پولکی ҷовидон که در چند سال اخیر بحث برانگیز بود اجازه دادند. مولا رجب یوسفی و شادمانی یتیم گزارش میدهند که اکثر شرکتداران عکس‌های گذشتگان، پرچم‌های توجیکستان و روسیه و شعار و پرچم‌های زمانی شوروی را در دست داشتند. راهپیمایی پولکی ابدی امسال با اجازه رسمی مقامات برگزار شد و اشتراکچیان نیز از سالهای پیش زیادتر بودند. بعد از انجام پرد حربی در باغ غلبه با اشتراک رئیس جمهور تاجیکستان صدها نفر در دست عکس و پرچم‌های سرخ سوی آتش ҷовидон راه پیمودند. Это память, это самое малое, что мы можем сделать для них. این خاطره است. این کاری ناچیزی است که ما در حق آنها میکنیم. جای بحث نیست. تا جایی که ما از والدانمان شنیدیم کارنامه های زیادی کردند و هم از صلح آوردند. Это дань, то, что они сделали в свое время, не побоялись и мир дали всем. برخی به خاطر گرامی داشتی کارنامه های بابایش به اینجا آمده باشد، میرشکر علیمشویف که بابایش اشتراکچی جنگ نبود، برای سابق وطنش خواست پرچم سرخ را در این روز پرافشان کند. نه، از بابای من متاسفانه در جنگ اشتراک کردگی نیستم، بابای خودم اشتراک کردگی نیستم. یعنی شما وقتی که خب اون باباتون اشتراک شد چی وادار کرد که پرچم شوروی رو برای اینجا بیاره؟ این غلبه هست که ما همه در شوروی تولید شدیم، همه اینمی آدم و ویتران ها همش به خاطر وطن شوروی جانشون دریغ نکردن، اشتراک کردن در جنگ. برای همین برای ما همچون این چیز مقدس است در برابر پرچم دولتی. راهپیمایی پولکی ابدی در تاجیکستان طرفداران و مخالفان خود را دارد. طرفداران این کار میگویند هدف از آن تنها پاس خاطر گذشتگانش است که در جنگ بزرگ وطنی قهرمانی نشان دادند. اما مخالفین این کار میگویند برگزاری راهپیمایی پولکی ابدی که توجه به شوروی را بیدار میکند ضرورت ندارد. من سالهای اخیر دانستن میخواهم که چگونه به این آزادی دست مییابم. آزادی به مهنت، حقوق به آموزش، به طبابت، به استراحت و زمان شوروی را به خاطر آورده روی راست میگویم که این گونه آزادی به من لازم نیست. مقامات تاجیک در حال برای گذراندن این راهپیمایی اجازه می‌دهند که در چند کشور دیگر سابق شوروی برگزاری آن اجازه داده نشد. در 2 سال گذشته راهپیمایی بسمرن پولک را در دوشنبه رسما اجازه ندادند. مقامات گفته بودند عکس و پورترت‌های شخصان فوتیده را به دست گرفتن و به خیابان‌ها برآمدن خلاف ارزش‌های اسلامی است. آن زمان نیز راهپیمایی برگزار گشته بود. شادمانی یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه. مقامات نسبت به 3 صاحبکار بازار مرکزی ноҳияи شهرتوس پرونده باز کردند. این افراد هفته گذشته از عمل کارمندان ناظراتی انداز اعتراض کرده بودند. کرامت‌الله شیخов، مهربان شاهبورینова و مولوده حییتова با آن ابدار میشوند که ترتیبات جمعیتی را ویران کردند و نسبت کارمندان انداز دغلی نمودند. روز 6 مای نوار دسترسی رادیو آزادی شد که در آن گروهی از تغییر شکل اندازسپاری اعتراض میکنند. یک مقام ноҳияи شهرتوس گفت که پرونده کرامت‌الله شیخов در دادگاه بررسی می شود و نسبت به این 2 زن صاحبکار تفتیش ادامه دارد. رئیس اداره ناظرات انداز نوحیه میگوید اعتراض صاحبکاران منطق نداشت. حالا نظر صاحبکارانی که نسبتشان پرونده باز شده از دسترس نیست.
дар бозори марказии ноҳияи Шаҳритус 754 соҳибкор ба тиҷорат машғул буда, ба гуфтаи мақомот танҳо 70 нафари онҳо шаҳодатномаи соҳибкорӣ месупоранд. дирӯз дар маркази Кобул толибони силоҳбадаст қароргоҳи як созмони байналмилалии хайрияро мавриди ҳамла қарор доданд. Ба қавли сухангӯи вазорати корҳои дохилӣ, дар пайи ҳамлаи маргбор муқовимати мусаллаҳонаи ин гурӯҳ бо нирӯҳои амнияти Афғонистон тӯли чанд соат идома кард. Дар натиҷа нирӯҳои амниятӣ 5 силоҳбадастро ба қатл расонданд. Тафсилот аз Каюмарсиято. бар асари ҳамла ба як муассисаи байналмилалии хайрия дар Кобул камаш 9 нафар кушта ва 25 каси дигар ҷароҳат бардоштанд. ҳамла ба қароргоҳи созмони Counterpart International ки бо агентии рушди байналмилалии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳамкорӣ мекунад, баъди бомбгузории маргталабона дар назди даромадгоҳи ин созмон ба вуқӯъ пайваста аст. вазорати умури дохилии Афғонистон иттилоъ медиҳад ки дар макони ҳамла як мошини дигарро хунсо намуда камаш 200 нафарро ба макони амн интиқол доданд. Пожар шуд, хокбод шуд, чара омад, маҷида чара зад, парка чара зад, пушти сар аз ӯ дигар ҳам фуҷор шуд, боз ход бод шуд. Дигар то нирӯҳои амниятӣ омаду нагзаранд, фуҷорот кам шуд. дар асари ҳодисоте ки дирӯз ҳамаи интори ки дар кӯча сурат гирифт, барои дӯконҳои мо зиёнҳои молӣ расида. шукр худо ки мо зиёнҳои ҷонӣ надорем. кас аз ҳамсоя ва дӯстои мо захмӣ кушта нашуданд. масъулияти ҳамларо толибон бар дӯш гирифтанд. президенти Афғонистон Ашраф Ғанӣ ва намояндагии созмони Милали Муттаҳид дар Кобул ин ҳамлаи маргборро ки дар моҳи шарифи Рамазон ба вуқӯъ пайваста аст, бо лаҳни шадид маҳкум карданд. бинандагони азиз, ёдовар мешавам ки рақами махсуси мо дар вайберу ватсап ҳамоно дар хидмати шумост. агар мехоҳед хабар ва аксу навори шумо дар барномаи хабарии радиои Озодӣ нашр шавад, пас бо мо тамос бигиред. шумораи телефони мо +420 724 056 681 аст. дар сурати дарёфти хабар, акс ва ё видео мо бо шумо тамос мегирем ва тафсилотро хоҳем пурсид. кӯҳпора ҳарчанд бо суръат зимнан гузорише ки ҳоло тақдиматон мегардад дар асоси муроҷиати корбарони озодӣ видео таҳия шудааст. наздики ним моҳ мешавад сокинони ҷамоате дар шаҳри Ваҳдат дар ҳолати тарс қарор доранд. нигаронии онҳо аз лағжиши кӯҳпораест ки аллакай заминҳои кишташонро хароб кардаву ҳам беоби ошомиданӣ гузоштааст. баъзе аз сокинон маҷбур шуданд хонаҳои худро тарк кунанд то аз фоҷиаи эҳтимолӣ эмин бимонанд. Сарангези Наврӯзшоҳ ва Бародию Суфӣ ба ин ҷамоат рафтанд. тақрибан 10 рӯз қабл оби ин ҷӯй аз зери ҳамин баландие ки ҳоло мо қарор дорем мегузашт ва ҳудудан 10 деҳаро бо оби ошомиданӣ ва заминҳои кишоварзиро бо об таъмин мекард. лағжиши кӯҳпора аз баландии 1 километр дар деҳаи Шеробод 2 ноҳияи Ваҳдат пеши роҳи ин ҷӯйро гирифт ва мардуми поёноб беоб монданду заминҳои кишоварзии онҳо ҳам хароб шуд. сокинони маҳаллӣ мегӯянд ҳаракати лағжиши кӯҳпора ҳарчанд бо суръат набуд, аммо пурдаҳшат ба назар мерасид, зеро тақрибан 1 километр тӯл ва 200 метр паҳноӣ дошта ҳар рӯз тақрибан 3-4 метр ба поин ҷониби киштзори сокинон ва деҳа ҳаракат мекард ва аз худ осори вайрона мемонд. як шав омадем ҷо як байрақча задем, як баъди саати 3 шав омадем ки нест чиқида иҷа боғ буд, хаста ягон дарахт парахташ дига шахай канда овард. замин кафи син дуруд омад дар ҳисоби нестанд, қоқ мешанд. сокинон мақомотро аз ин ҳодиса огаҳ карданд. мақомоти кумитаи ҳолатҳои фавқулода маҳалли резиши кӯҳпораро омӯхта ба сокинони деҳа ки тақрибан 500 метр аз маҳалли ҳодиса дур зиндагӣ мекунанд, барои як муддат тарк кардани манзили зисташонро тавсия додааст. МЧС омаде гуфтестан ки бирои хаки айбало ҳазароне ки буромаданам шартай я инвалид дорум дар хона ба худо гирифтам ҳамун инвалида буромадам хонаи хоҳарам рафтам 8 рӯз ай хона бехона шидем. пораҳои лағжидаи кӯҳ бар изофаи бастани маҷрои ҷӯи аслии обрасонии ин маҳаллаҳо киштзори теъдоди аз сокинонро ки тақрибан расида буд зери хок кардааст. Inamu te, inamu adira, inamu хамидагӣ ҳамаш инам ту тепаи бало бура метарси 86 соти харид уҷуда гандумай картишкая пиёза луби сирха курдек килоша 10 сум харидум ки ҳами зиндагӣ бара инами хеле дига чикор мекунам таи хок монда.
мақомоти кумитаи ҳолатҳои фавқулода иллати резиши кӯҳпораро боришоти зиёди борон унвон карданд. аммо мақомоти маҳаллӣ ба сокинон гуфтанд ки то замони аз ҳаракат бозмондани кӯҳпора дар мавриди барқарор кардани ҷӯи обрасонии ин деҳот коре карда наметавонанд. картошкаи мо беоб монд ва ин барои мо зарар аст. ман онҷа ҷугори макка коридем, ҷугори мо беоб монд, наромад. ҳамаш ин расходай, ҳамаш барои мо зарарай. ва дар баробари ин дар ин ҳолати гармӣ чорвои мо талаф ёфтан мумкин аст аз беобӣ. сокинони маҳаллӣ ки дар пайи мушоҳидаи доимии ҳаракати кӯҳпора ҳастанд мегӯянд таи 2 рӯзи ахир кӯҳпора аз лағжиш боз мондааст. аммо онҳо аз он нигаронанд ки агар боронҳои сел идома кунад шояд кӯҳпора дубора ба ҳаракат даромада амиқтар ба киштзори сокинон ворид шавад ва ба манзили онҳо ҳам таҳдиди бештар кунад. додгоҳи олии тоҷикистон рӯзи 8 май бо судури ҳалномаи худ ба як баҳсе нуқта гузошт ки солиёни дароз идома дошт. ҳанӯз моҳи пеш Умаралӣ Саидов ба ҳамкорони мо сандуқи пур аз аризаву мактубҳояшро нишон дод ки дар 13 соли ахир ба мақомот навиштааст. сарсонии ин сокини Душанбе дар паси дари мақомдорони тоҷик баъди он оғоз ёфт ки ҳамсари дуввуми бародараш хонаи онҳоро ҳамчун мероси шавҳар аз худ намудааст. Шалои Абдулло мегӯяд баъди ҳукми додгоҳи олӣ ин қаҳрамони гузориши радиои Озодӣ сабук кашид. ин мард баъд аз 13 соли мубориза барои адолат дар додгоҳ пирӯз шуд. барои хонаи ҳавои худам даводав кардам. ҳамин рӯз дар суди олӣ адолат барпо шуд. судяи суди олӣ ҳақиқатро рӯи об баровард. додгоҳи олии тоҷикистон рӯзи 8 май таъйиноти додгоҳи шаҳри Душанбе дар мавриди баҳси манзил миёни Умаралӣ Саидов ва Набутои Расуловаро бекор кард. бар асоси ҳалномаи додгоҳи олӣ манзили зист ба Умаралӣ Саидов баргардонида шуд. ман омадам пеши раиси суди олӣ даромадам шикоят кардам ки ҳалномаи нотуғри таъйиноти ғайриқонунӣ баровард. Шермаҳамади Шоҳиён раиси коллегияи суди олӣ фармон дод ки гирей дар чорчӯбаи қонун ҳал кунӣ. баҳсҳои додгоҳӣ ва муроҷиатҳои пайдарпайи Умаралӣ Саидов ба мақомот баъди он оғоз ёфт ки ҳамсари дуввуми бародараш хонаи онҳоро ҳамчун мероси шавҳар аз худ намуд. номаву ҳалномаҳои суд хонаи зисти ӯро пур карда буданд. ин ҳалномаҳои додгоҳӣ гоҳ ба фоидаи ӯ ва гоҳи баръакс буд. баъд аз нашри матлабе дар радиои Озодӣ ҳақ ба ҳақдор расид. 13 сол 37 солам ки занам ман ғалаба мекунам, барои ки худои таоло одами басабра нағз мебинад. талошҳои мо барои пайдо кардани ҳамсари дуввуми бародари Умаралӣ Саидов натиҷа надод. аз ин хонаи баҳсӣ ки дар кӯчаи Афзалии пойтахт қарор дорад касе ҳозир нашуд дарро боз кунад. Умаралӣ Саидов хурсанд аст ки баъди 13 сол ба хона бармегардад. радиои Озодӣ ҳанӯз ҳам мунтазири назари ҷониби дигари баҳс буда омода аст ки онро нашр кунад. зимнан баҳси меросу манзил дар додгоҳҳои Тоҷикистон солҳои ахир зиёд шуда ба маъмултарин даъвоҳо табдил мешавад. коршиносон дониши ҳуқуқӣ надоштани сокинонро сабаби чунин моҷароҳо медонанд. онҳо мегӯянд зарур аст ки чунин мавзӯъҳо тариқи садову симо ба баҳси умум кашида шаванд. дар ин сурат мардум одат мекунанд ки аз роҳи маданӣ ва ҳуқуқӣ ба масъалаи меросу манзил муносибат кунанд. ва рӯзи 8 май дар як барномаи мустақими телевизионӣ президенти Филиппин Родриго Дутерте ва ёвараш кӯшиш карданд ки як нонхӯрак ва ё сӯски аз ин ҷустаро аз сани раҳбари Филиппинӣ дур кунанд. Дутерте бо таърифу тавсифи номзадҳои ҳизби ҳоким барои интихоботи сенат машғул буд, вале ба ноҳгоҳ дар китви чапаш нонхӯрак пайдо шуд. раҳбари 74-сола шухиомез гуфт ки ин нонхӯракро ҳизбҳои мухолифин дар китви ӯ ҷой доданд. толоро ханда фаро гирифт, вале Дутерте зуд ба ҳоли корӣ баргашта паёми 2 соаташро идома дод ва ин ҳодисаро дигар ба ёд наовард. ва бинандагони азиз, барномаи имрӯзро бо ин матлаб поён мебарем. агар мехоҳед гузоришҳои бештар аз инро тамошо кунед, пас ба Озодӣ видео канали мо дар YouTube обуна шавед. ахбори тозатарини Тоҷикистону ҷаҳон дар вебсайти радиои Озодӣ дастрас аст. фардо субҳ барвақт тамошои навиди бомдодиро аз ёд набароред. то мулоқоти баъдӣ, худо нигаҳдор.